मा मा मा। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ओम नमः भगवते श्री मीरारविंदाय नमः। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्मे मोर कोटि कोटि कृतज्ञतापूर्ण प्रणाम। माँ का जन्म मासरे ए जो पाठचक्रटी होउछि तार आज 20तम दिवस। पाठचक्रटी जो अपा दुई जन आरंभ करिसंती से अपा होउछंती रीना अपा एवं आस्था अपा। ताको मोर श्रद्धा एवं प्रणाम। छोट छोट पिला माने एमिति आगकू आसंतु एही तांकर धारणा। पाठचक्र जोग देइथिबा समस्त मातृप्रेमी को मोर बहुत बहुत शुभेच्छा एवं प्रणाम। आज प्रथमे करिश्मा आपन को अनुरोध करिबी दुर्गा स्तोत्र पठन करिबे। अपा दिव्यजननी माँ परम प्रभु श्री अरविंद को पादपद्मरे अनंत कोटि प्रणाम जनाऊ। ऑनलाइन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त कुनि कुनि अपा भाई मानंकु भल पाइबा तथा गुरुजन मानंकु मोर भक्तिपूत प्रणाम। वंदे मातरम। श्री अरविंद दुर्गा स्तोत्र। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूलधारिणी ब्रह्म आवृत सुंदर शरीरे मातः जयदायिनी। तो प्रतीक्षु भारत रहीअछि तोर सेही मंगलमयी मूर्ति देखिबाकू उत्सुक। शुण मातः एही भारतवर्षे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर अवतीर्ण हुई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तो आनंद धामरे फेरी जाऊ। एथर भी जन्म हुई तोहरी कार्य ही आंभे माने व्रती। शुण मातः एही भारतवर्षे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे तो सिंह वाहिनी त्रिशूलधारिणी ब्रह्म आवृत सुंदर शरीरे मातः जयदायिनी। तो प्रतीक्षारे भारत रहीअछि तोर सेही मंगलमयी मूर्ति देखिबाकू उत्सुक। शुण मातः एही भारतवर्षे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रुद्र रूपिणी। जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा आंभेमाने। दियो मां प्राणे मोहने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियो मां हृदय बुद्धि देव चरित्र देव ज्ञान। मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर आच्छन्न थिला। तू ही मातः गगन प्रांतरे अल्प अल्प उदय हे। तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आहारे उषार प्रकाश हेला। आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्वसौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत। मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर आच्छन्न थिला। तू ही मातः गगन प्रांतरे अल्प अल्प उदय हेउछु। तोर शरीर शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश हेला। आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्वसौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति सहरण आत्मगोपन करिथिला। आगत सेही युग आगत सेही दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भारत स्कंदरे बहन करी भारत जननी उठुअछि। आस मातः प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे तोर संतान आंभे माने तो प्रसादरे तो प्रभावरे महत् कार्य महत् भावर उपयुक्त हे मातः विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी निर्मुंड मालिनी दिगंबरी कृपाण पाणी देवी
ଅସୁର ବିନାଶିନୀ କ୍ରୂର ନିନାଦରେ ଅନ୍ତସ୍ତରୀକୁ ବିନାଶ କର। ଗୋଟିଏ ବି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ରହି ନ ପାରେ। ବିମଳ ନିର୍ମଳ ଯେପରି ହେଉ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ସାୟତରେ ମ୍ରିୟମାଣ ଭାରତ। ହେ ମାତଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମହତ୍ କର, ମହତ୍ ପ୍ରୟାସୀ କର, ଉଦାର ଚେତା କର, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କର, ଯେପରି ଆଉ ଅଳ୍ପାସି ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଅଳସ ଭୟଭୀତ ନ ହେଉ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଯୋଗଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କର। ଆମେ ହିଁ ତୋର ପ୍ରିୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଚରିତ୍ର ମେଧାଶକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ତପସ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟଜ୍ଞାନ ବିକାଶ କରି ଜଗତରେ ବିତରଣ କର। ମାନବ ସହାୟେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଜଗଦମ୍ବେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଅନ୍ତଃସ୍ତରୀକୁ ସଂହାର କରି ବାହାରର ବାଧା ବିଘ୍ନ ନିର୍ମୂଳ କର। ବଲଶାଳୀ ପରାକ୍ରମୀ ଉନ୍ନତ ଚେତା ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ଭାରତର ପବିତ୍ର କାନନେ ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ରେ ଗଗନ ସହଚର ପର୍ବତ ତଲେ ପୂତ ସଲିଲା ନଦୀ ତୀରେ ଏକତା ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ବିକ୍ରମ ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ନିବାସ କରୁ। ମାତୃଚରଣରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ବଲୟରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆମ୍ଭେମାନେ ହୋଇଥିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର, ଅଶୁଭ ବିନାଶୀ ତୋର ବାରି, ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ। ହେ ମାତଃ ଭାରତର ଯୁବକଗଣଙ୍କର ଏହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଲାଅ, ଅଶୁଭ ହନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ, ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆସ, ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମାତୃପୂଜା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃସେବା ବ୍ରତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ, ମା ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମା ଟିକେ ଅପାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପଢ଼ିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ। ମା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦର୍ଶନ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ମା ସବୁବେଳେ ସନ୍ତାନର ଆଖିକୁ ଦେଖନ୍ତି। କାରଣ ମା ସବୁବେଳେ ଆମ ଆଖି ଦେଇ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଜଂସା ଅପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଠନ କରିବେ। ଅପା। କରୁଣାମୟୀ ମା, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଅନଲାଇନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ଅପଭାଇ ବୃନ୍ଦ, ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରୀମା। ଫେବୃଆରୀ 20, 1914। ଏକମାତ୍ର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏକମାତ୍ର ବସ୍ତୁ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ହେଲା ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଭାବେ ତୋ ସଙ୍ଗେ ଏକ ହୋଇଯିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ତୋ ପରଚେତନା ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଯୁକ୍ତ କରିବା, ତୋର ଐଶୀ ବିଧାନ, ତୋର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିର, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ସମର୍ଥ ସେବକ ହୋଇ ଉଠିବା। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥତାର ସେହି ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର, ଯାହା ତୋର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ସଫଳ କରେ, ତୋର ହସ୍ତସ୍ପର୍ଶକୁ ସାର୍ଥକ କରେ, ସେହି ଶାନ୍ତି ଯାହା ସକଳ ଦୁଃସଂକଳ୍ପ, ସକଳ ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ନିତ୍ୟ ବିଜୟୀ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋର ଏକାନ୍ତ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏହି ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନର ଉପଯୁକ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେପରି ମୁଁ ଲାଭ କରେ, ଜ୍ଞାନରେ ହେଉ ବା ଅଜ୍ଞାନରେ ହେଉ, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି କିଛି ଯେପରି ତୋର ପୁଣ୍ୟବ୍ରତର ସେବାରେ ଅବହେଳା ନ କରେ ବା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇପଡେ। ହେ ଭଗବାନ, ନିରବ ଭକ୍ତି ସହ ମୁଁ ତତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।
अपा बहुत बहुत धन्यवाद आपण जीवन रे बहुत किसी उन्नति हो सब बेले माँ तुमको सहाय हुंतु वर्तमान अरमित्रा को अनुरोध करुछि सावित्री पठन करिवे अपा ଅରମିତ୍ରା ସେପଟୁ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କର। ଅରମିତ୍ରା ओम माँ आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ओम माँ आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। माँ ओ प्रभु का पादपद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम। एठारे उपस्थित समस्त अपा भाई माननकु मोर वंदे मातरम। सावित्री, a legend and a symbol. Canto 1. The symbol dawn. It was the hour before the gods awake across the path of the divine event. The hues foreboding mind of night, alone in her unlit temple of eternity, lay stretched immobile, open silence march. Almost one felt opaque, impenetrable in the sombre symbol of her eyeless muse. The abysm of the unbodied infinite, a fathomless zero occupied the world. A power of fallen boundless self awake between the first and the last nothingness, recalling the tenebrous womb from which it came, torn from the insoluble mystery of birth and the tardy process of mortality, and longed to reach its end in vacant night. As in a dark beginning of all things, a mute pictureless semblance of the unknown, repeating forever the unconscious art, prolonging forever the unseen will, cradled the cosmic drowse of ignorant force, whose moved creative slumber kindles the suns, and carries our lives in its somnambulist will, athwart the vain innermost strands of space, its formless stupor without mind or life, a shadow spanning through a soulless void, thrown back once more into unthinking dreams, earth-wildered, abandoned in the hollow gloom, forgetful of her spirit and her fate. The impassive skies were neutral, empty still. Then something in the inscrutable darkness carried a nameless moment, an unthought idea, insensate, dissatisfied, without an aim, something that wished but knew not how to be, taste the inconscient to wake ignorance. धन्यवाद. और मित्रा तुम बहुत बहुत धन्यवाद माँ तुमको सब बड़े साहाय्य करंतु तुम जीवन में बहुत बहुत उन्नति हो एते छोट छोट पिला माने सुंदर सावित्री पढ़ती देखी आश्चर्य लगे
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ମାଙ୍କୁ ଜାଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ବହି ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ପଢୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାବ୍ୟାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ମାତୃବନ୍ଦନା ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିବେଦନ କରିବେ। ଅପା। ଦିବ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରନୀ ଶ୍ରୀମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଡିଭାଇନ ଗ୍ରେସ୍ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅପାଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମା ସେଦିନଟି ଥିଲା ଏ ଜୀବନେ ସତେ, ସେଦିନଟି ଥିଲା ଏ ଜୀବନେ ସତେ, ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଜନମ, ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଜନମ, ସେଦିନଟି ଥିଲା ଏ ଜୀବନେ ସତେ, ସେଦିନଟି ଥିଲା ଏ ଜୀବନେ ସତେ, ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଜନମ, ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଜନମ। ଯେଉଁଦିନ ମା ପ୍ରଥମ କରି, ଯେଉଁଦିନ ମା ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁମରି ନାମ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁମରି ନାମ, ସେଦିନଟି ଥିଲା ଏ ଜୀବନେ ସତେ, ସେଦିନଟି ଥିଲା ଏ ଜୀବନେ ସତେ, ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଜନମ, ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଜନମ। କେଉଁଠି ଯେ ଥିଲ, କେମିତି ଆସିଲା, କିପରି ମନେ ପଡ଼ିଲେ, ଆଗରୁ କାହିଁକି ଆସିନଥିଲ ମା, ସତେକି ଖୋଜି ନଥିଲେ, କେଉଁଠି ଯେ ଥିଲ, କେମିତି ଆସିଲା, କିପରି ମନେ ପଡ଼ିଲେ, ଆଗରୁ କାହିଁକି ଆସିନଥିଲ ମା, ସତେକି ଖୋଜି ନଥିଲେ, ହେଉ ପଛିଡ଼େରି ମନ ଖୁସି କରି, ହେଉ ପଛିଡ଼େରି ମନ ଖୁସି କରି, ମୁଁ କରିବି ତୁମରି କାମ, ମୁଁ କରିବି ତୁମରି କାମ, ସେଦିନଟି ଥିଲା ଏ ଜୀବନେ ସତେ, ସେଦିନଟି ଥିଲା ଏ ଜୀବନେ ସତେ, ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଜନମ, ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଜନମ। ଜାଣିଗଲା ପରେ ତୁମକୁ ଅନ୍ତରେ, ପାଇଗଲି ସବୁ ଏବେ, ଯେତେ ଥିଲା ଜଣା ଆଉ କି ଅଜଣା, ସବୁ କିଛି ନୂଆ ଲାଗେ, ଜାଣିଗଲା ପରେ ତୁମକୁ ଅନ୍ତରେ, ପାଇଗଲି ସବୁ ଏବେ, ଯେତେ ଥିଲା ଜଣା ଆଉ କି ଅଜଣା, ସବୁ କିଛି ନୂଆ ଲାଗେ, ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରଖିଦେଲି ପାଦ, ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରଖିଦେଲି ପାଦ, ମୁଁ ତୁମକୁ କରି ସ୍ମରଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କରି ସ୍ମରଣ, ସେଦିନଟି ଥିଲା ଏ ଜୀବନେ ସତେ, ସେଦିନଟି ଥିଲା ଏ ଜୀବନେ ସତେ, ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଜନମ, ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଜନମ। ଯେଉଁଦିନ ମା ପ୍ରଥମ କରି, ଯେଉଁଦିନ ମା ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁମରି ନାମ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁମରି ନାମ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁମରି ନାମ। ନାଁଟା ତ କାବ୍ୟା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗଳାରୁ
जहा कविता भी बाहर ता निश्चय सुंदर हेब माँ को अपार कृपा मिलू एति मोर प्रार्थना। माँ जिते बाल्कनी दर्शन दियंती जी जो ठिया होइथिबे से भाबुथिबे माँ तांको देखुचंती तांको आखिरे आखि मिसी जाइछि। वर्तमान परितृप्ति अपा को अनुरोध करुछि एही बाल्कनी दर्शन उपरे किछि कहिबा पाई। अपा निवेदनानि श्रीमा परम प्रभु श्रीअरविंदଙ୍କ पादपद्मରେ ମୁଁ प्रणाम जଣାଉଛି। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅପଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ମୁଁ ବାଲକୋନି ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବାଲକୋନି ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ମୋଷ୍ଟ ମାର୍ଭେଲିୟସ୍ ଅଂଶଟିଏ। ଆଶ୍ରମର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ରହଣି କାଳରେ ମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରହୁଥିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବାଲକୋନି ଦର୍ଶନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ। ମାନବ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟତା ସହିତ ମିଶିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହାକୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ କରିହେବ ନାହିଁ। ସେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଉପଲବ୍ଧିର ବିଷୟ। କୌଣସି ନିୟମ, କୌଣସି ଉତ୍ସବ, କୌଣସି ସମାପ୍ତି, କୌଣସି ଗର୍ଭର ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅନୁମତି ଏଠାରେ ନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେପରି କୌଣସି ଅନୁମତି, ନିୟମ କାନୁନ ବା କୌଣସି ସେରିମନି, କୌଣସି ଉତ୍ସବ ପାଳନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତତା ବା ତରବର ହୋଇ ଯିବା ଆସିବା, ଠେଲାପେଲା, ଲୋକ ଗହଳି କିଛି ବି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏଠାରେ ନଥିଲା। ଏଠାରେ କୌଣସି ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଗି ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କ ଗର୍ଜନ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲମାଳ ଝୁଲା ଦେବା, ତୋରଣ ଆଦି ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ କିମ୍ବା ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ବା ନମସ୍କାର ଆଦି ଚିତ୍କାର ବା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆଦି ମୋଟେ ଶୁଭେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ, ଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିର, ନିଶ୍ଚଳ ରେଦମିକ ବିୟୁଟି ବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲୟାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ସିମ୍ପଲ ଗେଦରିଂ ଏଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଲୋକମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ନୀରବରେ ତଳେ ଏକାଠି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାଲକୋନିରେ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ଶାନ୍ତ ଏବଂ ମୃଦୁହାସ୍ୟ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସେହି ମହାନ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା ବର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଅପଭାୟମାନେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମା ଜନନୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି କି ପ୍ରକାରର ଯେ ଶ୍ରୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଅଳସ ରାତ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ ପ୍ରଭାତ ଆଗମନ କରେ ଏବଂ ଦିବସଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ବଢି ଚାଲେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାତୃପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଟିଏ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଆନ୍ତରିକ ସଦିଚ୍ଛାଟି
ଜାଗ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ଆସ୍ପୃହା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଆରେ, ମାଙ୍କ ବାଲକୁନିରେ ଦର୍ଶନ ଦେବାର ସମୟ ଯେ ହୋଇଗଲାଣି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ହର୍ ଟୁ appear at the balcony। ତେଣୁ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ପ୍ରାୟ ମାତୃପ୍ରେମୀ ସାଧକ ସାଧିକା, ସବୁ ବୟସର, ସବୁ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକମାନେ, କବି, ଖେଳାଳିମାନେ, ମାତୃ ସନ୍ତାନମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ବାଲକୁନି ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ପଏଣ୍ଟ ବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବିନ୍ଦୁରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ଏକ ନିଶବ୍ଦର ତରଙ୍ଗମାଳା ସେଠାରେ ଖେଳି ଯାଉଛି। ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ଏହି କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକର କିଛି ବି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ଜଣେ ବା 2 ଜଣ ବା 3 ଜଣ ସେ ଏକ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସେହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଉପସ୍ଥିତି ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଯେପରି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଖେଳାଖେଳି, ଡିଆଁଡିଇଁ, ଚଳପ୍ରଚଳ ହୋଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେଲା ପରି ସେଠାରେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେବୀ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ସର୍ବଦା এই ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ଯେହେତୁ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ନଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମଧୁମୟୀ ମା ନିଜ ମାଙ୍କର ମଧୁର ହସ୍ତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କିଣି ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ପିଲାମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ ବଡ ପିଲାମାନେ ଯେପରିକି ଆମେମାନେ ନିରବରେ ଛିଡା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠିତ କରନ୍ତି। ହୃଦୟରେ ଏକାଗ୍ର ହେବା ଲାଗି, ବାସ୍ତବତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି, ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ସହିତ ମିଳେଇବା ଲାଗି, ସଚେତନ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି, ଉଦ୍ୟମ କରୁଥାନ୍ତି, ସଦା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କେତେକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ଭାବରେ ମାତୃ ଦର୍ଶନର ପ୍ରସାଦକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଲେଖି କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବନ୍ଦ କରି ନିଜକୁ ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନିରବତାରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ନିରବରେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନର ବେଇଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମସତ୍ତାଟି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପ୍ରବେଶଟି ସତେ ଯେପରି ପ୍ରାର୍ଥନାମୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ।
ମଝିରେ ମଝିରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଏହାକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୁରା ବାତାବରଣ ନିଶବ୍ଦ, ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ସଦୃଶ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମ ମଦର ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ବାଲକୋନିକୁ ଆସନ୍ତି। ଏପରି ଲାଗନ୍ତି ସତେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଫେୟାରୀ କୁଇନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପରୀ ଗାଇଚର ରାଣୀ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଲକୋନି ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ନା କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିକୁ ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ, ହାର୍ଟକୁ ଏବଂ ସୋଲକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗାଭିମୁଖୀ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି। ମାନବୀ ଚେତନାକୁ ସେହି ପରମ ଚେତନ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନିଅନ୍ତି। କୌଣସି ତରବରିଆ, କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତତା ଏଠାରେ ନଥାଏ। ବରଂ ଏକ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚଳ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ପରି ମନେ ହୁଏ। ସ୍ଥାନଟି ପୁରାପୁରି ଏକ ପବିତ୍ରତାର ସହ ମହକରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ସର୍ବତ୍ର କେବଳ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଶାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଆଉ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୋଲି ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟି ତଳେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେତନାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରାନ୍ତି ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରାନ୍ତି। ଏପରିକି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀରବତାର ରୂପାନ୍ତର। ଜଣେ ଯଦି ତାର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାହେଲେ ଜାଣିହେବ ଯେ ଅନ୍ତର ଚେତନାରେ ଏକ ଅନିର୍ବାପିତ ଅଗ୍ନିଶିଖାଟିଏ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି। ସମୟ ଯେପରି କିଛି କ୍ଷଣ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି। Human soul is face to face with the divine reality. ମଣିଷର ଆତ୍ମାଟି ଯେପରି ସିଧାସଳଖ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ସେହି ବାସ୍ତବ ରୂପକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଯେପରି ସେହି ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଲାଗି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସତ୍ୟ ହିଁ କେବଳ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। ବାଲକୋନି ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଏକ ଗପ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଥରେ ମା ବାଲକୋନି ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଗଧ ଛୁଆ ଓ ତାର ମାକୁ ଦେଖିଲେ। ଗଧ ଛୁଆଟି ତା ମାକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଜନଗହଳି ମଧ୍ୟକୁ ମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉପର ଆଡକୁ ଚାହିଁଲା। ସକାଳ ଦର୍ଶନ ପରେ ମା ଉଦାରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ ସେଇ ଗଧ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆସ, ଯିଏକି ତାର ମାଲିକ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଉଦାରଜିତ୍ ଯାଇ ସେ ଗଧକୁ କିଣି ଆଣିଲେ। ଏହାପରେ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବା ଦ୍ୟୁମନଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଗରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ମା ତଳକୁ ଆସି ସେହି ଗଧ ସହିତ ଖୁବ୍ ମଜାମସ୍ତି କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆଶ୍ରମରେ ବିଉଟି ନାମକ ଏକ କୁକୁର ଛୁଆଟି ଥିଲା। ଗଧ କୁକୁର ଦୁହେଁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ବିଉଟି ସେଇ ଗଧକୁ ଧରି ଦୌଡୁଥିଲା। ଗଧକୁ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗଧ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଶଗଡ଼ଟିଏ ତିଆରି କରାଗଲା ସେ କାମ କରିବ ବୋଲି।
କିନ୍ତୁ ଗଧଟି ଏତେ ବୋକା ନଥିଲା। ଖେଳ ଓ କାମ ଭିତରେ ଫରକ କଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଶଗଡ଼ ଟାଣିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହା ଶୁଣି ହସି କହିଥିଲେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଧକ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଗଧମାନଙ୍କ ଏକ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଧଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଲା। ସେଠାରେ ଘୋଡ଼ା ପରି ସେ ଦୌଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମା ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସେହି ଗଧଟିକୁ ପଦ୍ଦେତ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼େ ମାଙ୍କର ବାଲକୁନି ଦର୍ଶନରେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଥିବା କଥା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ଦିବ୍ୟ ହସ ହସ ମୁଖକୁ ଦେଖି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେହିମାନେ ମାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଶିଶୁର ହୃଦୟକୁ ନେଇ ଏହି ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖି ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ପାଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଏହି ବାଲକୁନି ଦର୍ଶନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର। ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚମତ୍କାର। ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଥା ଅଛି, ଛୋଟ ସାପର ବଡ଼ ବିଷ। ସେପରି ଛୋଟ ଝିଅଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝାଇ ଦେଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମା ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ପିଲାମାନେ ମାଙ୍କ ଧାରାରେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ। ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭରୁ ମା ଆଶ୍ରମରେ ବାଲକୁନି ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଆଶ୍ରମର ମେଇନ୍ ବିଲ୍ଡିଂର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଥିବା ବାଲକୁନିରେ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ମା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ। ଏହିପରି ବାଲକୁନି ଦର୍ଶନ 1962 ମସିହା ଯାଏ ହେଉଥିଲା। ଏହାପରେ ପୁଣି 1963 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖ ମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତେରେସା ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି ତେରେସା ଦର୍ଶନରେ ମା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାର ପୂର୍ବ ପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ତେରେସା ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଦର୍ଶନ ମାନେ କଣ। ଦର୍ଶନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଏହା ଥିଲା ଦର୍ଶନ ଦିବସର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ 3ଟି ଦର୍ଶନ ଦିବସ ଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ 21 ଫେବୃଆରୀ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ 15 ଅଗଷ୍ଟ, ସିଦ୍ଧି ଦିବସ 24 ନଭେମ୍ବର। ପରେ 1939 ମସିହାରେ ମାଙ୍କ ଭାରତରେ
शेष पदार्पण दिवस अर्थात 24 एप्रिल जोग कराला। 1926 मसीहा 24 नवेम्बर सिद्धि दिवस पर प्रभु श्री अरविंद आश्रमर समस्त दायित्व मां को दे अंतराल को चलीगले। तापरे श्री अरविंद केते जन हाथगणा साधकों को वर्ष भितर किछि दिन व्यवधान रे देखा करुथिले। सेही दिन को मध्य दर्शन दिवस कहा जाउथला। आश्रम रे प्रथमे प्रथमे ए दर्शन दिवस रे श्री अरविंद एवं मां एक छोटिया कोठरी रे बसी साधक मानकु दर्शन देउथिले एवं साधक माने मां एवं श्री अरविंद को जणे जणे जाई प्रणाम करी आशीर्वाद ग्रहण करथिले। श्री अरविंद जेते बेले 1950 मसीह रे देहत्याग कले तापरे परे अर्थात 1963 मसीह मां तेरस दर्शन देउथिले। ए दर्शन 5 मिनिट रु 10 मिनिट पर्यंत रहुथिला। मां थरे कहूथिले लोक मान जेते बेले मते देखा करिया को आसंती मु सेमानक बाह्य रूप को देखे नाही, सेमानकर अंतरर सत्ता, सेमानकर आत्मा, सेमानकर आश्रुवा, सेमानकर चेष्टा प्रति चेष्टा प्रगति इत्यादि को देखी जाए। दर्शन समय जो साधक माने तलु मां को बालकोनी किंबा टेरेसारू दर्शन करथांती सेतेबे से माने भाबंती जे मां तांको देखुचंती। एही परि भाबरे मां तांको टेरेसा दर्शन 1963 मसीहा 1983 मसीहा अगस्ट 15 तारीख पर्यंत जारी रखिथिले। 1963 मसीहा 15 आश्रम लोके बहुत जमा होइथिले, किंतु मां को देह खराब थिबारु मां सबुदिन सेही दिन दर्शन देबे नाही बोली नोटिस बाहर थिला। मां सेही दिन ट्रांस थिले माने ध्यानस्थ थिले। दिन 2टा बेलू चंपकलाल देखिले मां ट्रांस टिके बाहरी अछंते। से सही सुजोग नहीं मां को कान पाखरे धीरे कहिले मां आज दर्शन देबे कि? मां यस कहले। तापरे संगे संगे नोटिस बोर्ड रे बाहरला मां दर्शन देबे। लोक माने जे जेउठी थिले समस्ते आसी जमा हो गले एवं सही दिन मां दर्शन देला बेले किछि समय वर्षा हला, किंतु भक्त माने केही जणे भी सत्ता धरी नाहांती कि मुंडरे किछि पकाई नाहांती। काहेकि ना आमे समस्ते बाबू वर्षा हैला माने मां कृपा वर्षा करछंती, से कृपा को आमे धारण करिबा। समस्त सेमती ओदा हई छिड़ा हई मां को दर्शन देउथिले, दर्शन देखुथिले। मां आसिला पूर्वरु संपकला प्रथमे आसी मां जो छिड़ा हेबे से सामने काठ को पोछि दे चल जाते। तापरे मां जो आसंती समस्ते भाबती जे
माँ जमती शून्य खसी छिड़ाई कहीं जापारती जे माँ कि भीतर आसती माने सेटा हूँ बहुत सुंदर कथा आम तो देखिनु कि जानू कहवा लोक शुणीचु आम से दिन टी हूँ माँ शेष दर्शन तापर माँ 1973 नवेम्बर 17 माँ शरीर त्याग गले से दर्शन बंद अच्छी मुझे ही कही पकाऊँगी समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद माँ 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 तुमको पाइबा पाई तुमको पाइबा पाई तुमको पाइबा पाई तुमको पाइबा पाई ए जीवन सारा बीती गले जाऊ ए जीवन सारा बीती गले जाऊ अधीरा होई अधीरा होई भी नहीं तुमको पाइबा पाई तुमको पाइबा पाई तुमको पाइबा पाई तुमको पाइबा पाई मोठरू अधिक मो विषय जदि बुझुथाए जाने के भल मंद बेले हृदय भितरु आश्वासना दिए रही मु बुझिबागु मोर सुख दुख बुझि सारी थाए जी रोग बैरागे पड़िले केते मो उपाय बताई दिए से माँ परा तू ही से माँ परा तू ही तो बिना मोर ए जीवन रे तो बिना मोर ए जीवन रे आउ किछि लोड़ा नाही आउ किछि लोड़ा नाही तुमको पाइबा पाई तुमको पाइबा पाई तुमको पाइबा पाई तुमको पाइबा पाई जानी सुनी खाली करमरे पड़ी चली आज जाए अंधार ज्ञान अचेतन मध्य थिलिया सा भय प्राणे जीवन रे भूल जेते इच्छा सेते करी सारी बार परे तथापि जे तार पणत बिछाई पंकरु मते उद्धारे से माँ परा तू ही से माँ परा तू ही तो बिना मोर ए जीवन रे तो बिना मोर ए जीवन रे आउ किछि लोड़ा नाही
तुमको पाइबा पाए तुमको पाइबा पाए तुमको पाइबा पाए तुमको पाइबा पाए ए जीवन सारा बीती गले जाओ ए जीवन सारा बीती गले जाओ अधीर होइबे नहीं अधीर होइबे नहीं तुमको पाइबा पाए 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 तुमको पाइबा पाए। धन्यवाद दिव्यज्योति। पाठचक्र उपस्थित समस्त मातृ अभिष्ट भाई को धन्यवाद। वंदे मातरम।